हेलो पिलामाने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पिलामाने मु आज तमମାନଙ୍କ नूतन पाठ आस उत्कलीय सही पाठ को किए लिखिछंती जातीय कवि वीरकिशोर दास। सही पाठर आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी। तो चलो वीडियो को देखिबा। एठारे आसीगला पाठ्य अंतर्गत। तो चलो यार क्वेश्चन आंसर करिबा। से लिखिला आस कविता को भल भावरे आवृत्ति करिबा, बुझिबा और उत्तर लिखिबा। से प्रथम रे देला मो बुझिबारे। क नंबर देला निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह बा स्टार चिन्ह देबा। तो चलो यार क्वेश्चन आंसर करिबा। एक नंबर देला ए देश जातिर पूरब कथा एही पादरे थिबा पूर्व कथाटीरे केउं कथार प्रकाश करुछि। एठारे ऑप्शन मध्य देइछि। प्रथम ऑप्शन अतीतर गौरव कथा, द्वितीय ऑप्शन ऐतिहासिक कथा, तृतीय ऑप्शन सृजनशील भाव, चतुर्थ ऑप्शन वैज्ञानिक चिंताधारा। यार करेक्ट आंसर अतीतर गौरव कथा। पुणी एबे जिबा 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन देला कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउं प्रसंग उपरे आधारित होइछि। 1 देशर प्रगति, 2 देशर अर्थनीति, 3 देशर अलिभा कहानी, 4 देश पाई उत्सर्गीकृत भावना। यार करेक्ट आंसर देशर अलिभा कहानी। पुणी एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। 3 नंबर क्वेश्चन देला से पुआ महिमा हेब कि कली एही पादरे से शब्द काहा पाई व्यवहृत होइछि। 1 बक्सी जगबंधु, 2 धर्मपद, 3 गोपबंधु, 4 बाजी राउत। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 गोपबंधु। पुणी 4 नंबर मुकती पत्थर सैनिक बोली कवितारे काहाकू कुहा जाइछि। ऑप्शन 1 चंदन हजूरी, ऑप्शन 2 गोपबंधु, ऑप्शन 3 धर्मा, ऑप्शन 4 बाजी राउत। यार करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 बाजी राउत। पुणी एबे जिबा ख नंबर क्वेश्चन। तुमर सांग माने भिन्न भिन्न उत्तर बाछि थाई पारंती। तुमे एही उत्तर गुड़िक काहींकी बाछिल ताहा तुम सांग मानक सहित आलोचना कर। पिला माने एइटा कले हबो न कले मध्य हबो। पुणी एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर को। से देला मिलीमिशी जोड़िबा। तो चलो यार क्वेश्चन आंसर करिबा। से क्वेश्चन रे देला कि कवितारे मनोनीत किछि धाड़ी बा पाद क स्तंभ रे दिया जाइछि। सेही पदगुड़िकर अर्थ बा प्रसंग ख स्तंभ रे दिया जाइछि। क स्तंभ सहित ख स्तंभर उपयुक्त अर्थ रेखा चिन्ह द्वारा जोड़िबा। तो चलो यार क्वेश्चन आंसर करिबा। पिला माने मु यार तीर चिन्ह देई दोछि। देख प्रथम रे ए कर देला बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी गलेणी उभय अमर पथे। यार करेक्ट आंसर है जिवो ऑप्शन 4 बक्सी जगबंधु चंदन हजूरी स्वाधीनता संग्राम करी अमर होइछंती। पुणी द्वितीय देला तोषाली प्रांतरे दिने बहिथिला समरे वीरर रकत नई। यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन 2 तोषाली प्रांतरे रक्तर नदी प्रवाहित होइथिला। पुणी 3 नंबर देला दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुओ महिमा हेब कि कली। यार करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन 1 दरिद्र जनर बंधु गोपबंधुंक महिमा काहारी साथिरे कली हेब नाही। पुणी लास्ट ऑप्शन देला बाजी राउतर ना लुचि नाही मुकत पत्थर सैनिक सेही। यार करेक्ट आंसर हो जिवो ऑप्शन 3 मुकती पत्थर बा मुक्ति पत्थर सैनिक बाजी राउतर ना एबे भी लुचि जाई नाही। पिला माने एतिकी थिला। पुणी एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को। कवितार पद गुड़ी को आलोचना करिबा। एठारे गोटे कविता देइछि ताहार पद गुड़ी को आलोचना करिबा। से प्रश्न देला निम्न रे कवितार किछि पद दिया जाइछि से गुड़ी को भल भाबरे पढ़िबा, चिंता करिबा, बुझिबा एवं सांग मानक सह आलोचना करी लेखिबा। प्रथम क देला
ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା, ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ଚାଲ ଏହାର ସରଳ ଅର୍ଥର ଆନ୍ସାରକୁ ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାରରେ ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ପୁଅର ବୀରତ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଓ ପାଇକମାନେ ଅତି ବୀର ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ମାତୃଭୂମିର ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ ଏପରିକି ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଣୁ ବା ମରିଯିବା ଯେପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଥିଲେ। ପୁଣି ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, କବିଙ୍କ ମତରେ ଆମେ ସେହି ମହାନ ବୀର ଜାତିର ଦାୟାଦ ବା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ତେଣୁ ସେହି ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ରୂପକ ପବିତ୍ର ବିଭୂତିକୁ ଆମେ ଆମ ଅଙ୍ଗରେ ବୋଳି ହେବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୀକ ଓ ସାହସୀ ହୋଇ ନିଜ ଜନ୍ମ ମାଟିର ସେବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ପୂତବାଣୀ ଯହିଁ ସ୍ଫୁରୁଥିଲା ପ୍ରତି ଅନ୍ତର ଭରି, ଅହିଂସା ମନ୍ତ୍ରରେ ଦେଲା ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା, କାହିଁ କେଉଁ ଦେଶ ହେବ ତାହା ସରି। ତ ଚାଲ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଖ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଦେଇ ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ବୀରମାନଙ୍କର ମାଟି ନୁହେଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବା ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମାଟିରେ ଦିନେ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରୀତିର ପବିତ୍ର ବାଣୀ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ଅନ୍ତର ବା ହୃଦୟରେ ଭରି ରହିଥିଲା। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଲେଖିବ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଏହି ମାଟିରୁ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାନ ଆଦର୍ଶ ଓ ଅହିଂସାର ପରମ୍ପରା ସହିତ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ ସମାନ ବା ସରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କବି ଏହି ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଓ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ତ୍ୟାଗ ଆଦର୍ଶ ଜାତିର ମହତ୍ୱ, ଦେଶ ପାଇଁ ଦେଲା ନିଜକୁ ବଳି, ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। ତ ଚାଲ ଏହାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଓ ମହିମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ଲେଖିବ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ଅନେକ ବୀର ଓ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଥିଲେ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ପୁଣି ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ସେ କେବଳ ଜଣେ ନେତା ନଥିଲେ, ବରଂ ଦରିଦ୍ର ଅସହାୟ ଓ ଦୁଃଖୀ ଜନର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଜାତିର ମହତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କରିଥିଲେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ମହାନ ପୁଅର ମହିମା ବା ଗୌରବକୁ କଳନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାହାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଓ ଦେଶପ୍ରେମ ଯୁଗ ଯୁଗ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହୋଇ ରହିବ। ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରିବା। ସେ ଦେଲା, କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଲା, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂରବ କଥା,
ଉକ୍ତ ଧାଡ଼ିରେ କେଉଁ ଦେଶ ଓ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ କାହିଁକି? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲିଖିବା। କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଲିଖିବ, ଏଠାରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ମାତୃଭୂମି ଓଡ଼ିଶା ଦେଶ ଏବଂ ବୀର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଇତିହାସ ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ କରେ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ହିଁ ଲେଖିବ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ କେଉଁ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ? ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅମର? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ଖର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମ ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ। ମାତୃଭୂମିର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ି ନିଜ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଅମର ରହିବେ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗ ନମ୍ବର ଦେଲା, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ, ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର କରିବା। ଗର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ବୀର ପାଇକମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛୁ ସେହି ସାହସୀ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବା ଦାୟଦ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବୀରତ୍ୱର ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଭଲ ପାଇବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାମ କରିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ମାତୃକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳିଦାନ ଦେବା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଦେଶପ୍ରେମ। ତ ଚାଲ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ୱ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା, ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରହ କରାଉଛି। ଏହି କବିତାଟି ତୁମ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ଆନ୍ସାର ଦେଇ ଲେଖିବ, ଏହି କବିତା ଆମକୁ ଅତୀତ ବୀରମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ନିଜ ଦେଶ ଓ ଜାତି ପାଇଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶାନ୍ତି, ଅହିଂସା ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ରକ୍ଷା କରି ଦେଶ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ଏଥିରେ ସିଏ ପଚାରିଲା, ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଲା, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। କ ନମ୍ବର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ମହାନ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନିଜ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଖ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ମୁଁ ସାହସ ସହିତ ଦେଶର ସୀମା ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବି। ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅନ୍ୟାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବି ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍। ଗ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଲା, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ମଣିଷ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ତ୍ୟାଗ କରି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଦେଶ ଓ ଜାତିର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କରୁଥିବା ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଏବଂ ସମାଜ ସେବା ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅମର କରିଥାଏ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍। ଘ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ
ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ଘର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳି ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକ୍ତ ନଈ ବା ଦୟା ନଦୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବୀରମାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଗର୍ବରେ ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏଥି ସହିତ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ମନରେ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଦୃଢ଼ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି? ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ବହ୍ନି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅହିଂସା ଓ ଏକତା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଦେଶରୁ ତଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା କବିତା ରଚନା। ତ ଚାଲ ଏହି କବିତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା। ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ। ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ। ଏହି ଦୁଇ ପଦରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। କ ନମ୍ବର ଦେଲା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। କର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର କରି କବିତା ଲେଖିଲେ କବିତାଟି ଅଧିକ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଏବଂ ଲୟବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କବିତାକୁ ଗାନ କରିବା ସହଜ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ପାଠକ କିମ୍ବା ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ମନରେ ସହଜରେ ଛାପ ଛାଡ଼ିପାରେ ତଥା ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହେ। ପୁଣି ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ଆନ୍ସାର ଦେଇ ଲେଖିବ, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛଡ଼ା କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବି ଅନେକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବ, ବୀର ରସର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସହଜ ଓ ସାବଲୀଳ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଳିଦାନର ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ପାଠକମାନଙ୍କ ଶ୍ରୁତିଙ୍କ ମନରେ ଦେଶପ୍ରେମର ଆବେଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା, ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂରବ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ନଇଁ ପଡ଼ିବ ମଥା। ତ ଚାଲ ଏହାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବା। ତୁମର କବିତାର ଆନ୍ସାର ଲେଖିବ, ସର୍ବେ ମିଳିମିଶି ଆଗେଇ ଯିବାରେ, ଉତ୍କଳ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମେ, ମୁକ୍ତ ଆକାଶର ସ୍ୱାଧୀନ ବିହଙ୍ଗ, ନଥିବ ଜମାରୁ ଚିନ୍ତନ କାମେ। ପୁଣି ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲା, ଭାଷା ବିଚାର। ପିଲାମାନେ ଏହି ଟପିକ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଏହାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି, ନଚେତ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।